ಒಂದು ಬಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ವಿಠ್ಠಲ್ ರುಕ್ಮಿಣಿ ದೇವಸ್ಥಾನವಾದ ಇದು ಶನಿಮಹಾತ್ಮ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಆ ಖಾನಾಪುರ ಮೈಲಾರ್ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ತುಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಷಾಢ ಏಕಾದಶಿ ಇವತ್ತು ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಗ್ರಾಮ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ರಾಜನಾಳ್ ಗ್ರಾಮದ ಭಕ್ತರು ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರಮುಖದಲ್ಲೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇಲ್ಲಾಸ್ಪುರ ಗ್ರಾಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕುರ್ನಳ್ಳಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನು ಸಮಸ್ತ ಅನೇಕ ಗ್ರಾಮದ ಭಕ್ತಗಳು ಆಗಮಿಸ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ವಿಠ್ಠಲ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಪಂಢರಪುರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತೇಳಿ ಕೆಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಆ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲಿದೆ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ದೇವರ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಾವ್ಯ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ರಾತ್ರಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಯಾದಂಥ ಅನೇಕ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಇದರ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಕೊಳ್ಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸ್ವಾಮಿ, ವಿಲಾಸ್ಪುರ. ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ, ಗುರು ವಿಷ್ಣು, ಗುರುದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ, ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ನಮ್ಮದು ಸದ್ಗುರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯ ರಾಮದಾಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯದಿಂದ ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ರಾಜನಾಳ್ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸಮರ್ಥ ಸಾಂಪ್ರದಾಯ ಮಂದಿರದಿಂದ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು 500 ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಭಜನ್ ಮಂಡಳಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಂದಿ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು 2006 ಹಿಡಿದು ನಾವು ಆವಾಗಿನ ಹಿಡಿದು ಪರಂಪರಾ ನಡೆಸ್ತಾ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿದ್ದರು. ಪರಂ ಪೂಜ್ಯ ಕಾಶಿರಾಮ್ ಮಹಾರಾಜರ ಗುರುಗಳಿದ್ದರು. ಅವ್ರ ಗುರುಗಳ ಪರಂಪರಾ ಆ ವತಿನಿಂದ ನಾವು ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಶಿಷ್ಯರೆಲ್ಲ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಇದು ಭಾಳ ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 4,000 ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಏನು ನಮ್ಮ ಪರಂಪರಾ ಅಂದರೆ ಏನು ಬರಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಭಜನೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಭಿಷೇಕ ಆಗೋಣ ಕೀರ್ತನ ಆಗೋದು, ಕೀರ್ತನ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆಲ್ಲ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಏನು ಫರಾಳ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಜನರು ಕಸಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸಾದ ಅಂತ ಕಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಸಾದ ತಗೊಂಡು ಅದರ ಬಾದ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಚಕ್ರಿ ಭಜನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಚಕ್ರಿ ಭಜನೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಂದಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರು. 12 ಹಳ್ಳಿಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಮಂದಿ ಎಲ್ಲ ಬಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕ, ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಜನರು ಬಂದು ಕಸಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಅದು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಅದೇ ಪರಂಪರಾ. ಇದು ವಾರಿ ಅಂದರೆ ಏನದ ಮುಖ್ಯ 4 ವಾರಿ ಅವ. 4 ವಾರಿದಿಂದ ಏನದ ಪ್ರಥಮ ದೊಡ್ಡ ವಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಷಾಢಿ ವಾರಿ ಅಂತಾರೆ. ಇದು ಆಷಾಢಿ, ಕಾರ್ತಿಕಿ ಮತ್ತು ಮಾಘು, ಚೈತ್ರ, ಇವು 4 ವಾರಿ ಅವ. 4 ವಾರಿದಾಗ ದೊಡ್ಡ ವಾರಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಆಷಾಢಿ ವಾರಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಆಂಧ್ರ, ತೆಲಂಗಾಣ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಿನ ದಿಕ್ಕಿಲಿಂದ ಸುದ್ದ ಭಾರತ ಹೊರಗಿನ ಸುದ್ದ ಜನರು ಬಂದು ನಾವು ಪಾಂಡುರಂಗ ಪರಮಾತ್ಮ ಪಂಢರಪುರಲಿಂದ ಬಂದು ಪಂಢರಪುರ ತಕ ಅಳಲಿನಿಂದ ಪಂಢರಪುರ ತಕ ನಡ್ಕೊಂಡು 25 ದಿನ ಮಂದಿ ಕಾಲಧಾರಿ ನಡೀತಾ ಭಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದು ಆಷಾಢಿ ವಾರಿ ಇವತ್ತಿನದ ಪಂಢರಪುರದಲ್ಲಿ ಅದು ಮುಖವಾಗ್ತದ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಈ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಪಂಢರಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ಕಸಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಂಡುರಂಗ ಪರಮಾತ್ಮ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಮೊದಲಿನ ಕಾಲದಾಗ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ದಲ್ಲಿ ಬಾದಶಾ ಅಂತಿತ್ತು. ದಾಮಾಜಿ ಪಂತ ಪಾಂಡುರಂಗ ಪರಮಾತ್ಮ ಸೇವಕರು ಇದ್ದರು. ಆ ಬಾದಶಾ ಸೇವಕರಿಗೆ ಅವ್ರು ಏನೋ ದುಡ್ಡು ಏನೋ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿರು. ಈ ಬಾದಶಾ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋರಾದ್ರೆ ಏನೋ ದಾಮಾಜಿ ಪಂಥಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕಟ್ವಾಡಿ ಮಾಡಿರು ಬೀದರ್ಕ. ಮಾಡಿ ಸಲುವಾಗಿ ಪಾಂಡುರಂಗ ಪರಮಾತ್ಮ ಪಂಢರಪುರಲಿಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ, ಅದು ದಾಮಾಜಿ ಪಂಥ ಏನು ಮಾಡ್ಕಸಿ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಏನು ದುಡ್ಡು ಮುಟ್ಟಿಸಿಂದು ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಪಾವತಿಗಳೆಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮುಳುಸ್ತಾನ ಜಾಗ ಅದ. ಈ ಜಾಗ ಏನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈ ಪೃಥ್ವಿ ಭೂತಲದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈಲಾರ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದ, ದೈನಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದ. ಇದರ ಸಲುವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಸದ್ಭಕ್ತರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸದ್ಗುರು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಎಷ್ಟಾಕ ನಮ್ಮ ಸದ್ಗುರು ಕೃಪಾ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಬಂದು ಕಸಿ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಆ ಪಾಂಡುರಂಗ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೃಪಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸದ್ಭಕ್ತರು ಬರ್ತಾರೆ.
ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಸದ್ಭಕ್ತರು ಬಂದು ಕಸಿ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಿತ್ಯ ನಿಯಮ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಮತ್ತು ಕೀರ್ತನ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಕಾಲ ಕೀರ್ತನ ನಾಳೆಗೆ ಆಯ್ತದ. ಊಟ ತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೀತದೆ. ನಾಳೆಗೆ ದ್ವಾದಶಿ ಐತೆ, ಇವತ್ತರ ಕೀರ್ತನ ಆಗ್ತದೆ. ನಾಳೆಗೆ ದ್ವಾದಶಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತಾನು ಊರದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರ್ದು ಊರದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸಮೀಪ ಇದ್ದರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ರಾತ್ರಿ ಬೆಳಗನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮಾತು ನಾವು ಎರಡು ಮಾತಿ ಆಡಿ ಈ ಪಾಂಡುರಂಗ ಪರಮಾತ್ಮ ಚರಣದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಸದ್ಭಕ್ತರು ತಮ್ಮ ಶಿವಾಜಿರಾವ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾಶಿರಾಮ್ उकाचार्याला अभिमान आता ह्या पोराला बी अभिमान निघाले पुढे मला बी अभिमान निघाले. थोडं बुद्धी एवढं आले, ओम एवढं आले. आपण 2 खंडीवर आहे, 4 खंडीवर गेले त्यासाठी मला सांगतो अभिमान मानवीचे कीर्तन करे. त्याच्या जाग्यावर आले तो महाराज गेले म्हणून हे जागा पुन्हा पडून हे नेम फोडायचं नाही म्हणून मी इथं आलो. आल्यावर अशा प्रकारे व्यक्ती सुद्धा वैद्यकीय गेले. शेषराव वकील साहेब जाऊन 1 महिना झाला आणि मंदिर झालंय का मूर्ती थांबली असेल बेंगळूर मध्ये असेल. धन्यवाद मानतो कुणाला. देवीदास शिंदेचं तर काही होतं आज एवढं कष्ट केलं त्या बिचारा त्याच्या मागे संसार आहे. घर सुद्धा केले असले माणसं गेली जावं आणि आम्हाला जर मूर्ती घेतात म्हणा तुम्हाला काय खपलं आम्हाला म्हणा असली माणसं जावं आणि आम्ही राहू शकत. अशा प्रकारचं मला कुठं पत्ता लागला मला कुठं लागलं पत्ता मुरलीधर महाराज हेडगापूर मुरलीधर महाराजच्या संस्कारला गेलो. तिथं मला नेतृत्वाले सांगितले महाराज ते वकील साहेब गेले कसं झालं सर्व काही गुरुवर्गाला झाले आणि वकील साहेबला इथं आले. चला पंढरीशी जाऊ, चला पंढरीशी पांडुरंगा करू एक हात तुम्हाला किती पूर्ण लागेल त्याचे पुढे खाली टाकून गेले त्याच्यात बालाजी ते आले हरिये चिल्लर मी आणले चिल्लर करून देतो.
नको कशाला त्याने काय बोलले पहिले त्या गावाबाबा सांगितले का आम्ही वैकुंठवासी आलो ही त्याने म्हटले आम्ही वैकुंठात होतो रे दादा इथं आलो कशा करता ह्या भूताळ्या या ठिकाणी त्या संस्थाचं मी अनुभव आहे आपण घेतले अशा प्रकारे कीर्तनासाठी आणि त्या प्रथम चरणामध्ये ते काय म्हटले चला पंढरीचे जावो ओ चला पंढरीचे जावो ओ चला पंढरीची जावो रुक्मा देवी वळपा रुक्मा देवी वळपा डोळे व तिलकानो डोळे व तिलकानो रुक्मा देवी प्रथम चरणामध्ये तुकाराम महाराज सांगितले कुणाला सांगितले हे संसारामध्ये जीव लुप्त होऊन राहिलेल्या माणसाला पहिले अगोदर प्रथम चरणामध्ये बोध केले त्याने का कुणाला तुकाराम महाराजांना कळवलं आणि म्हणून त्यांनी म्हटले प्रथम चला पंढरीशी जाऊ आता दिगंबर महाराज सारखं म्हटलं पंढरपूरला गेल्या का होते आडवं लावायचं पंढरपूरला गेल्या का होते मी पूर्ण सांगून जातं मी पक्का गुरुचा केले माझा गुरु असं नाही कसं सांदेवाटी पळायचं माझा गुरु पाण्याला तेल करून 2 वर्ष कोटी वाचीला माझा गुरु आहे पाण्याला तेल केलं आम्ही तेलाला पाणी करतो आम्ही तेलाला धरलं की पाणीच होते कळतं का दोंडुपत महाराजाला चंद्रभागेचा पाणी आणते पंगत बसवतो असं मी ऐकलं मोठ्या महात्म्याचं बरं मी ऐकून खोटं बोलला का नीट बोला खरं बोला खोटं बोलला का तू बिया नाही गेला द्वादशीला त्यांच्या फळावर तू पण ऐकते दोंडुपत महाराजांच्या पंक्तीला कधीच अशा प्रकारे पंगत चालू व्हायचं नाही त्यांनी विचारले तू पालक रे तू पालक रे तू पालक महाराज आले अजून निघाले अरे या झाली की रे द्वादश तोडायची त्यांनी म्हटले दोंडुपत महाराज जा चंद्रभागेला त्या माईला सांगा आणि मला 1 पेप तूप उचलत दे मला पंढरपूर साधा नाही मग गेले ते चंद्रभागेमध्ये लावले माले माता महाराज आम्हाला तूप द्या घ्या म्हणते चंद्रभाग बोलली म्हणून आणले पेप आणले आणि ते सर्व पंक्तीला वाढले आणि सर्वाची पंगत पुसली ए दादा तुम्ही जरा मुका द्याल तुम्ही मोहन दादा करा रे चांगलं होते आम्ही गोड होते मी का बोलत होतो पुरा प्रभू रामचंद्राकडे त्यांनी धावा केली महाराज मी काय माझ्याकडे एवढं निघाले त्याला लक्षात आलं अरे असं केले अरे उद्या चला तिथे एक पीर आहे याला असं पूर्ण येईल तुमचं मदरसा म्हणायचं पीर आहे गावच्या भेट एक कुठं तळ्यात का वड्याच्या कडेला ते कोळी बी ते कोळी लावलं ड्युटी संगत गेले चला रे चला त्या गंगा मातेकर जाऊ देतं म्हणले आणि महाराज सांगितल्यावर आरती करा रामदासी महाराज रामदासी चक्री केले सर्व करून आरती करून म्हणले महाराज सांगितले की मधी बुडवायचं नाही पिपी कळले का मी बोलायचं का बरं ते सांग ते कशाला सांगलेच म्हणता लोक तुझ्या गुरु तो माझ्या गुरुच्या सामर्थ्यात बोलवलं मला काय बी हो मग त्याने म्हणजे तांब्यानं बरं आरती करून नारळ म्हणून तांब्यानं पिपी भरून अशा प्रकारे दोष करून ते कोळी लई हुशार होतं सुमन मला तर महाराज खरे मला तर नोड का खाता येतो आवाज ड्युटी पाठवण्या मला म्हणाय गेला करा ना घ्या इंग्लिशला घ्यावे याला कीर्तन याला वाचा हिंदीला घ्यावे मग बाहेर आल्या ते काय केलं कोळे ते तांब्यामध्ये थोडं घेत असं पाणी कप दिवशी दंडीवर आल्यावर उमाटाला येते दंड उमाट आल्यावर त्याच्यावर घाटलं घडलं दुसऱ्याला म्हटलं काडी वळलं काडी वळल्या भक्कली त्या भिवती लागल्याबरोबर आता ते कोळी एवढं आनंदाचं पार नाही महाराज आमच्या गुरु सांगतो ते जाताय सुरू केलं ड्युटी घेऊन तसंच मारुती मंदिरला जाऊन तरी मारुती मंदिरला पाया पडून पुन्हा ते ड्युटी घेऊन आपल्या घरापर्यंत त्याला बंद केले घरात पेटी शिवले कुणाचं नाव आहे गुजराबाई होतं मोठ्या कुणाचं महाराज सांगितले बाया हलकट होत्या खरं आहे तुम्हाला राग येऊ नको माहिती तुम्ही हलकट नाही तुम्ही लय धुवा ना
हलकट कधीवर आहे ना तुम्ही बाया महाराजाची जात बाईची हलकट राहते. महाराज म्हणले ए गुजरा तुला सांगितलं त्या पीपीचं घेऊन तरी तू कोणी देशील. त्या पीपीला धक्का लावायचा नाही तू. ज्याला पोती चालू होते तेव्हा ते पीपीचं घेऊन घालायचं. तुला नाही त्याने म्हटले 2 वर्ष त्या पीपीवर तेल चाललं. नंतर उडीद मूग पिकले घेतलो तेल आणि म्हटलो चला रे बाबा तिचं तिला दिलो. धोंडूपण महाराज पंक्तीला वाढले यादूकडा तूप आलो पीपी भरून. त्याने म्हटले चला पिता ठेवाय तरी तूप आहे. पांडुरंग परमा तूप पडलं लिहूया चंद्रभागामध्ये सोडा. अशा गुरुचा मी केला. मला का येणार लिवायला मोठेपणा सांगितले पुताच्या जगण्याचं रोज भागवत असतो. माझ्या गुरुचा आशीर्वाद आहे. माझ्या बापाचा आहे संताचा आहे देवाचा आहे. रोज भागवत पारायण आहे माझं. रोज गाता परवाण आहे. मी मंडळाला अभिनय असले कितीचे ते गायक थकले हैदराबादला. महाराज कुठले काढता आपण काय महाराज असं काय ते महाराज म्हटलं हे आपण करते पाठ करते तेच म्हटलं ह्याला कीर्तन लागेल. तसं नाही माझं स्वतःची घर. मी काय बोलवत होतो अशा गुरुच्या अशा प्रकारे घेतलो. मग हे का सांगत होतो चला पंढरीशी जाऊ. तुकाराम महाराज हे चला हो चला पंढरपुराला आषाढी वारी आले तरी एकूण एकाला संत बोलतात. बाकीचे मूर्ख लोक कधी चला म्हणलं जाणाऱ्याला नको देत. ते आता सायला तरी मळी अंदर मळी आला अजून इंद्रायणी मागील नरदंग सायला त्याला तरी जाणाऱ्याला करते. असं नाही. आमचे तुकाराम महाराज म्हटले चला रे चला तुम्हाला सर्वाला चालेल. काय म्हटले चला पंढरीशी जाऊ रुक्मा देवी वरा रुक्मा देवी वरा पाहू रुक्मा देवी वरा. आता जगन्नाथ महाराजला महाराज बरोबर आहे. पंढरपुरात जाऊच बरोबर चल म्हणलं बरोबर आहे. तिथं गेल्याला फायदा आहे काय. मटका नंबर उठतोय का विचारायचं. मटका नंबर उठला तुकाराम महाराज मटका नंबर उठला. साक्षात भगवान परमात्माचं दर्शन मात्र तुम्हाला होतं. तुकाराम महाराज चला पंढरीशी जाऊ. आणि रुक्मा देवी वरा म्हणलं कळले. वर म्हणल्या तिचा पती वर पांडुरंग परमात्मा रुक्मिणीचा पती. तुकारामावर असं आपण केले आपण मी असं करावं. करा पंढरीशी जाऊ रुक्मा देवी वरा पाहू. आणि रुक्मा देवीला पाडल्या तुम्हाला काय शंकर भगवान परमात्मा या जगाचा अशा प्रकारे करत असता देव आहे. कोणाची आचते कोण बोलवित हरिण कोण बोलवित हरिण
कोणी जायचं नाही. आता इथं या समोर या, कोण आहे ते जायचं. परमपूज्य ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरू काशीराम महाराजांचे वडील चिरंजीव बजरंग महाराज यांचा सुद्धा प्रलंबित सत्कार करण्यात येत आहे. व त्याच प्रकारे दुसरा नंबर म्हणजे परमपूज्य हरिभक्त काशीराम महाराज शास्त्री, आता मी शास्त्री म्हणतो तेव्हा थोडं उशीर, त्यांना सुद्धा इधर देखिए रमेश बिरादर यांनी येऊन काशीराम महाराजांचा सत्कार यांच्यानंतर यांच्यानंतर काशीराम मामानी रमेश बिरादर यांना सत्कार करावा ही करण्याची विनंती. जरा साइड कर, जरा साइड. ರಮೇಶ್ ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಮಹಾರಾಜ್. ಆಧಾರ ಸರ್ ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ ಹಾಕ್ರಿ. ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್, ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ರಿ. हां याच्यानंतर अर्जुन ಹುಗೇರಿ ಇವರು ಬರಬೇಕು. ಅವರು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿಲಿಂದು ಒಪ್ಪಿಗೆ. तसेच कालिदास बिरादर राजनाव यांचा सत्कार वसंत सावकार यांनी करणे व तसेच देवदासराव शिंदे यांना ओके सत्कार करण्यात येत. ओके मंडळी शास्त्री व तसेच जगन्नाथ मामाला इकडून सूर्यकांतराव थांबा, हे झाल्यावर त्यांनी पाप येऊन उभं राहावं. जागा खाली होऊ दे. व तसेच सूर्यकांतराव पाटील नागोर यांना सतीश स्वामींना पंढरी शास्त्री ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ. ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ರಿ. तसेच नेताजीराव पाटील राजपूर यांना व तसेच आपले परम ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ. ब्राह्मण आपले येऊन खंडेराव महाराजांचा सत्कार करावा ही सरकारची विनंती. व तसेच कांत महाराज जोशी यांचे सत्कार करण्यात येत आहे. व्यंकटराव किराणार यांनी व तसेच कुरुंबनाळीचे महाराजांचे जावई बापू म्हणून नरसिंहराव ओके झाले आता. जय विठ्ठल जय जय विठ्ठल.
पंढरीच्या वारकरी का म्हणणं आपलं आपल्या माणसं दोघंच ओके राईट ओके पैक